सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफार्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो। दर्शकों, सार तो पहला तो आपां सिजदा करते हैं शहादत सफ़र का जोड़ा हफ्ता चल रहा है। 10वें गुरु साहब ते 4 साहिबजादे, उन्होंने 4 साहिबजादे ते माता गुजरी जी शहादत हुई इस हफ्ते ते होर ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ भी अदारा जस पंजाबी ते मेरे वालों उन्होंने शहीदों नूं शत शत प्रणाम असीं उन्हां नूं सिजदा करते हैं। अगे गल करते हैं दर्शकों, पॉलिटिक्स दे विच तां बहुत कुछ नवां वापर ही रहा है, पर आपां 3 जिहड़े कृषि कानून बने सीगे उन्हां दे विच जिहड़ी ओह रद्द हो गए, वो लड़ाई एक खत्म हो गई। हालांकि कोई जित्तिया नहीं, कोई हारिया नहीं, सारे ही जिते है। एक देश दे विच अजीब जिहा माहौल बन रहा सीगा। माननीय प्रधानमंत्री ने ते गौरमेंट ने वो ठीक ही किया कि एक बार वो रद्द कर दिते गए, पर जिहड़ी बेसिक लड़ाई दर्शकों अपनी हैगी, बेसिक लड़ाई अपनी हैगी है कि अपने पंजाब दा पानी थले जा रहा है, हवा दूषित हो रही है, उपजाऊ दी जिहड़ी जमीन का जिहड़ा उपजाऊपना आ वो भी घट रहा है, और उस तो बाद साधन भी घट रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इन्हां सारियां चीज़ों के उत्ते एक बहुत ही वधिया एक उपराला है कुछ किसानों वालों किया जा रहा है, जिहड़ा कि जिहदा नाम उन्होंने रखा हैगा कि फगवाड़ा गुड्स ग्रो क्रॉपिंग, फगवाड़ा गुड्स ग्रो क्रॉपिंग, जिहड़ी कि उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया एज फार एज आई नो कि उन्होंने घट फसलों घट पानी वाली फसलों बीजियां तो उहदे उत्तों ज़्यादा पैदावार ली गई, और बीज भी बहुत घट गया, घट पाया गया, तो एब्सोलूटली कोई उहदे उत्ते खाद या स्प्रे नहीं की गई। उन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस भी उस जोड़े 5-7 किसान है या ऑर्गेनाइजेशन है फगवाड़ा गुड्स ग्रो क्रॉपिंग वालों रखी गई सी पिछे जे, तो वो किद्दां काम करदी की करदी, किद्दां अगे आपां इस चीज़ नूं अगे लोकां तक किद्दां लैके जाना है, ये सारियां चीज़ां ते चातमार नूं अपने नाल बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिहड़े अपने नाल बने हुए ने, बड़े माणयोग ने। आपां इन्हां तो पोलीटिकल क्वेश्चन भी पुछांगे क्योंकि आउण वाले वक्त दे विच पंजाब दे विच इलैक्शन ने ते इन्हां दा की भूमिका रहूगी। लोगों की जिहड़ी चाहत है कि इहो जिहे बंदे अगे आउण, किसी कारणा करके इन्होंने आपदे MLA-शिप तो इस्तीफा दे दिता सीगा, ते हुण असीं चाहुंदे आ, सारे लोग चाहुंदे कि इहो जिहे बंदे अगे आउण ताकि पंजाब दा कोई भला हो सके। आपां इहदे बारे भी गल करांगे, पर आपां जिहड़ी फगवाड़ा गुड्स ग्रो क्रॉपिंग के नाम तो जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है थोड़े पानी नाल ज़्यादा फसल पैदा करती है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं पाया जाता, वो किद्दां काम करती है, बड़ी क्लोज वाच रखते हैं। मेरे कहण तो पाप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इंडिया HS फुलका साडे नाल बने हुए, पहले उनका स्वागत करते हैं। फुलका साहब बहुत बहुत स्वागत जी साडे इस प्रोग्राम ओपन प्लेटफार्म ते जस पंजाबी दे मंच ते। मेरे वालों तुहाडे सारे दर्शकों नूं सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। फुलका साहब बहुत धन्नवादी हैं, तुसीं इन्ने रुझेविਆਂ तो बाद भी साडे लई टाइम कढ़िया, खास करके आ जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फगवाड़ा गुड्स ग्रो क्रॉपिंग वाला, उहदे उत्ते बड़ी पैनी नज़र लोकां दी भी सीगी ते मैं भी बड़ी रिसर्च कीती है। पर मैं सार तो पहलां तां सर मैं ये पुछना चाहूँगा तुहानूं कि यह उपराला कल्ले एक कुछ किसानां दा है कि कोई वड्डी ऑर्गेनाइजेशन इन्हां नाल काम कर रही है? नहीं, ये जो उपराला मेनली तो इको बंदे दा जी, पर उससे उन्होंने काफ़ी देर तो कोई नवी चीज़ नहीं है, काफ़ी देर तो ये कर रहे हैं। डॉक्टर अवतार सिंह ने फगवाड़े तो जी, ते काफ़ी देर तो उन्होंने इस सिस्टम नूं शुरू किया वा, ते हौली हौली रिफाइन कर हुण एक तरह ऐसे लेवल ते पहुँच गया जिथे कि जो सानू चाहिदा, जो पंजाब की डिमांड आ उस जगह के उत्ते ये सिस्टम इस टाइम पहुँच चुके हैं। हुण उस तो बाद उहदे नाल पंजाब दे जो 2 होर उगे किसान जो पंजाब दे उन्होंने इन्हां दे नाल ज्वाइन किया कि असीं इहनूं पंजाब विच वधाईए, अगे होर जाके सारे पंजाब ताकि इस सिस्टम नूं फॉलो कर सकन, ताकि आपां अपना जो जमीन आ ते जो पानी आ उहनूं आपां बचा सकीए। इन्हां जो डॉक्टर अवतार सिंह दे नाल हुण लगे ने अवतार सिंह ढींडसा जो फ्लावर किंग ऑफ इंडिया ने, जिन्हां ने 35 कंट्रीज़ नूं उत्थों वो फ्लावर सीड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब विच मलेरकोटले दे कोले उन्हां दा पिंड आ लांगड़ियां, उत्थे उन्हां दा फार्म आ, ते उत्थे जाके जो देखो ना लगदा ही नहीं कि असीं पंजाब विच आ।
ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲਾਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ, ਐਮਐਸਸੀ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਸਿਸ਼ਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਧਿਓਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਘਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ, ਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਏ ਇਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਝਾੜ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਰੀਬ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੌਬੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੌਬੀ, ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲੌਬੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਜਰੂਸਲਮ ਭੇਜੀਏ, ਫਗਵਾੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਪ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ NRIs ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ NRIs ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ,
ਉਹ NRI ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ NRI ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ NRI ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਚ ਟੌਪ ਤੇ 5 ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ NRI ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ NRI ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ NRI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਂਭੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਂਭੋ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ NRI ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਖੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ NRI ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੁਧਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ 70 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਔਰ NRI ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ NRI ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ SGPC, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਰਾਈਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ HS ਫੁਲਕਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨਾ ਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗਵਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਗਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ 2-3 ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਇੱਕਦਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ 30% ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ 1-2 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਝੋਨਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 70% ਬੀਜ ਦੀ ਬਚਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 30% ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 80% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ, 20% ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੋ ਖਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੌਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਉਹ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਟ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ, ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਫਾਰਮਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟਡ ਐਂਡ ਟਰਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਸੀਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੌਪ ਦੇ ਜੋ ਫਲਾਵਰ ਸੀਡ ਗਰੋਅਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਚਮਲਾ ਵਸਿਸ਼ਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ NRIs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। NRIs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, NRI ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ 15 ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚ ਕਰਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਵਾ। 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਤੜਾ ਤੜ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ NRI ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੇ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, 80% ਦਰਸ਼ਕੋ 80% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NRI ਆਪਦੇ ਠੇਕੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 50,000 ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 50 ਜਗ੍ਹਾ 45 ਜਾਂ 40 ਵੀ ਲੈ ਲੇ, 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਰੋਂ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਂਚ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਚ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਈ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਗਰੋ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 94635 ਜੀ 71522। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ। 94635 71522 94635 71522। ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ 97806 32000 ਜੀ 97806 32000 ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 250 ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ NRI ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ HS ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ NRI ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਪਲਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ NRI ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਤੇ NRIs ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 250 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਖੁਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80% ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਏ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ। ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਜਦੇ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ
तो ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰਹਿਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਬਚਾ। ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੰਭੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਤਾ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो साडे लीडर है डॉक्टर अवतार सिंह वर्गे, अवतार सिंह ढींडसा वर्गे ने जी जी जी। साडे लीडर एक पॉलिटिशियन ता सिर्फ एक सरकार चलाउण वास्ते आ, एक कोई रोल मॉडल नहीं है। एक क्विक क्वेश्चन आ गया जी, फिर गोइंग बैक टू, फिर ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਾ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-2 2.5 ਏਕੜ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੌਬੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਸਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ MLA, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਮ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਈ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਈ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ HS ਫੂਲਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।